கிங்கோட ரெயின் வந்து சாசரோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். எட்வர்ட் த தேர்ட், ரிச்சர்ட் த செகண்ட், ஹென்ரி த ஃபோர்த் இவங்களோட டைம் பீரியட்ல தான் இருக்கிறாருன்னு பார்த்தோம். He belong to late Middle English period. So printing press in Europe it was introduced in 1456 and in England by William Caxton in the year 1476. And one more thing, Recall is the first work printed in English by William Caxton. Recall, Recyle, the spelling I guess. Just check it. Recall. Try to join early. Okay. So Recall was the first English book to be printed. You know, Canterbury Tales was also one of the first books printed by William Caxton. Okay, English la Canterbury Tales அவர் தான் print பண்ணிருப்பாரு. And then we have learned the transition from medieval to modern, which helps. That is printing press, none other than printing press. And the main events was 100 Years' War, 1337 to 1453. 1453 is also remembered for fall of Constantinople. So based on peasant revolt, William Langland came up with the book called Piers the Plowman. And then Vox Clamantis is by John Gower. You know, John Gower was a very close friend of Geoffrey Chaucer. You know, that's why he dedicated his Troilus and Cresside to John Gower. Oh, moral Gower. In the dedication. And then The Legend of Good Woman is another work by Geoffrey Chaucer, which is considered as Palin Ode. Palin Ode அப்படிங்கிறது முதல்ல சொன்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே ரீட்ராக்ட் பண்ணி அப்படியே அந்த பல்ட்டி அடிக்கிறது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதான் Palin Ode. I have also told one songs to remember such things. And Geoffrey Chaucer பத்தி பார்க்கும்போது he was a father of English poetry. He was also father of English literature. He was a grandfather of English novels, right? And he is the first poet of national importance. He is the one who introduced East Midland dialect. All such points we have already seen. Right? His patron was John of Gaunt. Right? Very, very notable thing. ஏன்னா இதுக்காக தான் அவர் ஒரு ஒர்க் எழுதியிருப்பாரு. The Book of Duchess, which is prescribed for you. So such an influential duke he was, John of Gaunt. ஸோ இவர் தான் ஈஸ்ட் மிட்லாண்ட் டைலக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. ஸோ மாடர்ன் இங்கிலீஷ் அப்படிங்கிறது வந்து இவரோட டைம்ல தான் டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது. ஸோ லாட்டின் பிரெஞ்சு கொடுத்த இம்பார்ட்டன்ஸ் இந்த கேண்டர்பரி டேல்ஸோட பப்ளிகேஷன் மூலமா தான் இங்கிலீஷ் ஒர்க்ஸ் எடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கிறோம். ஸோ வில் சி ஃபேமஸ் eulogies on Geoffrey Chaucer. Eulogies means nothing but யாரெல்லாம் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் கொடுத்து I guess we have already seen this. What are all the comments? பார்த்துட்டோம் இல்லையா eulogies? The Chaucer born are real poetry. Who says this? Matthew Arnold. Yeah, Matthew Arnold. Right? And then fatherhood of English poetry அப்படின்னு Dryden சொல்லியிருப்பாரு Chaucer பார்த்து எந்த workல? Preface to the Fables. Okay. Are you guys in the line? ஏன் ஆன்சர் பண்ண மாட்டேன்றீங்க? ஸ்லோவா கேக்குதா என்ன? Easy. Try to answer, guys. He was the first poet to be buried in Westminster Abbey, Poets' Corner. And his diplomatic missions helped him to introduce with writers like Dante, Boccaccio, Froissart, Petrarch, right? And then he started to read the works of Dante, Divine Comedy, Boccaccio, the Decameron, right? All such works he has read. அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அவரோட ஒர்க்ல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தோம். மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட்ல 2 different genres were very famous. One is allegory, another one is chivalric romances. So allegory based on allegoryல பாத்தீங்கன்னா political allegory, dream allegory இந்த மாதிரி பண்ணலாம். சோ நம்ம சோ அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் dream allegory, right? Romantic love translate பண்ணிருப்பாரு French word. That is also dream allegory. Okay, then this one who you first use how to introduce. Yes, ma'am. எல்லாருக்குமேவா கொஞ்சம் Yes, ma'am. Yes, ma'am. மைக் ஆன் பண்ணி சொல்லுங்க பாப்போம்.
audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay. So move on to the next. It was in Troilus and Cresside he first used Chaucerian stance. Parliament of Homes-லயுமே யூஸ் பண்ணிருப்பாரு. ஓகே, அவரோட லாஸ்ட் அண்ட் மேக்னம் ஒப்பஸ் வாஸ் த கேண்டர்பரி டேல்ஸ். அது வந்து இங்கிலீஷ் பீரியட்ல வரும். So now we'll see the Book of Duchess. Okay, Book of Duchess is also called as the Death of Blanche. Probably around the year 1368 to 672. It's a very probable date. ஏன்னா இந்த இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவரோட manuscripts கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா 82 more than 80 manuscripts இருக்குது. நீங்க கேண்டர்பரி டேல்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு அசம்ஷன்ஸ்ல தான் ஓகே திஸ் இந்த மாதிரி இயர்ல வந்து இது வந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷன்ஸ் தான் எப்பவுமே இருக்கும்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி தான் ஒரு ப்ராபபிள் இயர் 1368 to 1372 சொல்லலாம். இட் வாஸ் ஹிஸ் ஃபர்ஸ்ட் சாசஸ் ட்ரீம் விஷன். ட்ரீம் அலிகரி எழுதுறதுல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீம் அலிகரி அப்படின்னா the Book of Duchess. ரீசன்காக எழுதுறாருன்னு பாருங்க. இன் ஆனர் ஆஃப் பிளான்ச் ஆஃப் லான்செஸ்டர். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். ஜெஃப்ரே சாசரோட பேட்ரன் வந்து ஜான் ஆஃப் காண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். சோ நம்ம ஆளு ஜான் ஆஃப் காண்டோட ஒய்ஃப் பிளான்ச் அப்படிங்கிறவங்க. சரியா, இங்க கொடுத்துருக்கீங்க பாருங்க பிளான்ச். அந்த அம்மாக்கு உடம்பு சரியில்லாம இருக்குது. சரியா, பிளான்ச்க்கு. So she was in dead bed, right? So இருக்கிற சமயத்துல ஜான் ஆஃப் காண்ட் obviously மோர்னிங்ல தான் இருப்பார். சோ இந்த டைம்ல பிளான்ச் இறந்துட்டாங்க. சோ அவங்களுக்காக எழுதின எழுச்சி தான் the Book of Duchess அப்படிங்கிறது. சோ இதுல யார நம்ம வந்து ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணி ஆகணும்? அவரை நம்ம சாசர் ஜான் ஆஃப் காண்ட ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணி எழுதி ஆக வேண்டிய சிச்சுவேஷன், ரைட்? பிரைஸும் பண்ணணும், அதே நேரத்துல அவர் கன்சோலும் பண்ணணும். சோ அதுக்காக சாசர் எழுதுனதுதான் the Book of Duchess அப்படிங்கிறது. பாருங்க, 1369 தான் அந்த அம்மா இறந்து போகுது. அதுக்கான ரீசன் என்ன சொல்றாங்க? பிளேக் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, so it is written in octosyllabic couplets. Octo means 8, so 8 syllable. Okay, it is written in iambic. Okay, iambic pentameter. Octosyllabic couplets, iambic pentameter. Iambic அப்படின்னா 5 feet. 5 feet அப்படின்னு அர்த்தம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் iambic அப்படின்னா 1 2 3 4 5. ஓகே, சோ 5 ஸ்டேட்டை வந்து iambic அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இதான் ஒரு பொயட்டிக் லைன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல 1 2 3 4 5. சோ இந்த 5 feet தான் என்னன்னு சொல்லுவோம்? iambic அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுல 2 சிலபிள் இருக்கும். இந்த ஒரு பார்ட்ல 2 சிலபிள், இதுல ஒரு 2 சிலபிள், இதுல 2 சிலபிள், இதுல 2 சிலபிள், இதுல 2 சிலபிள். இதெல்லாம் BA லெவல், obviously you know, but still it's written in octosyllabic couplet and it has a very long prologue. Okay, so சாசர் எழுதுனதுல லாங் prologue வந்து and then இதுல ஒரு கேரக்டர் உண்டுங்க இந்த போயம்ல. அந்த கேரக்டர் தான் யாரு? நைட். சரியா, நரேட்டர் ஒருத்தர் இருப்பாரு. அண்ட் தென் அந்த நரேட்டர் ஸ்டோரி மூவ் ஆகும்போது ஒரு நைட்டை மீட் பண்ணுவார். அதுல அந்த நரேட்டர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஜெஃப்ரே சாசர். அவர் மீட் பண்ற அந்த நைட் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜான் ஆஃப் காண்ட். சோ இந்த கதைக்குள்ள வரக்கூடிய 2 கேரக்டர்ஸ் இப்ப பார்த்தாச்சு. ஒன்னு நரேட்டர் அண்ட் தென் இன்னொன்னு நைட். ஓகே, அண்ட் ஒன் மோர் இன்ஃபர்மேஷன், புக் ஆஃப் டச்சஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு சாசேரியன் வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறாரு? ஒரு ஒர்க் எழுதிருக்கிறார். அதுதான் A Complaint of the Black Knights. And it has another title called A Complaint of a Lover's Life. ஓகே, சாசேரியன் என்ன? ஒண்ணு இல்லைங்க, சாசரோட ரைட்டிங் ஸ்டைல அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணி அவரோட பீரியட் 1400ல முடியுது. அந்த டைம்ல அந்த டைமுக்கு அப்புறம் வரக்கூடியவங்க அப்படி சாசரோட ரைட்டிங் ஸ்டைல இமிட்டேட் பண்ணி எழுதுறவங்க தான் சாசேரியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுல ஒருத்தர் தான் லிட்கேட், ஜான் லிட்கேட். இந்த சாசேரியன்லயே பாத்தீங்கன்னா ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன், இங்கிலீஷ் சாசேரியன்ஸ் எல்லாம் உண்டு. சும்மா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இதுல இங்கிலீஷ் சாசேரியனை விட ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன்ஸ் குவைட் ஃபேமஸ். சொன்னனே யாரு? கிங் ஸ்கொயர். அமைந்த லைன்
பிரேக் தனியா ஆயிடுச்சு, பேசுறேன். வாய்ஸ் கிளியர் இல்ல. பிரேக் ஆயிடுச்சு. எப்பெல்லாம் இந்த பிரேக் ஆகுது? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே What கொஞ்சம் about now? சிக்னல் இல்லாத மாதிரி லைட்டா பிரேக் ஆகி கேக்குது. சிக்னல் இல்லாம ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி நிமிஷம் exit சிக்னல் ஆயிடுச்சு. இல்லாம ஸ்கிரீன் ஆஃப் ஆகி ஆஃப் ஆகி So I guess now it is clear. Network issue இல்ல இல்லையா? எஸ் மேம். Okay. So எதுல இருந்து கேட்கல? பிகினிங்ல இருந்தே கேட்கலையா? Book of Duchess. Can you tell me? இல்ல மேம், அப்பப்ப பிரேக் ஆயிடுச்சு. Okay. So Book of Duchess has a long prologue. Okay. So இதுல பாத்தீங்கன்னா it depicts the sorrow of a knight. அதாவது இந்த போயம்ல ஒரு ரெண்டு கேரக்டர் இப்பவே பாக்குறோம். ஒன்னு நரேட்டர், அந்த போயமை நரேட் பண்ணக்கூடிய நரேட்டர் ஒரு சைடுல இருக்காரு. அவர் என்ன பண்றாரு, ஸ்டோரி மூவ் ஆன் ஆகும்போது ஒரு நைட்டை மீட் பண்றாரு. சரியா? அந்த நைட் தான் யாரு? ஒரிஜினலா ஜான் ஆஃப் கான்ட். கதையில அவரை நைட்டா பிரசன்ட் பண்ணிருக்காரு ஜெஃப்ரே சாசர். சோ போகும்போது அந்த ஸ்டோரி என்னன்னு பாக்கலாம். இப்ப பாருங்க, புக் ஆஃப் டச்சஸ் பார்த்து இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகி A Complaint of the Black Knight அப்படின்னு ஒரு ஒர்க் எழுதுற. இதோட இன்னொரு டைட்டில் தான் A Complaint of a Lover's Life. ஓகே. சோ சாசேரியன்னா ஒண்ணு இல்லைங்க, ஜெஃப்ரே சாசரோட ஒர்க்ஸா அப்படியே இமிடேட் பண்ணி அவரோட பீரியட் அவங்களதான் சாசேரியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிங் இஸ் மேம் ஸ்கொயர் அகைன் ஒரு ஒர்க். பிரேக்கிங் மேம். கிங் இஸ் ஸ்கொயர் James the first மேம் of வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மேம். Okay, so network மாத்தி இருக்கிறேன். So we'll see. Complaint of a Black Knight எழுதுனது ஜான் லிட்கேட். ஓகே. சோ சாசரோட சாசேரியன் நம்ம யார சொல்றோம்னா, சாசரோட ஒர்க்ஸை இமிடேட் பண்றவங்கள சாசேரியன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கிங் இஸ் ஸ்கொயர்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் எழுதிருப்பார். ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்து ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? சோ இந்த ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலாந்து வாஸ் அ சாசேரியன் இன் ஹிஸ் ஸ்டைல். அப்படியே சாசரோட ரைட்டிங் ஸ்டைல இமிடேட் பண்ணி எழுதுவார். ஹி வாஸ் அ ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன். ரைட்? நீங்க ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன், இங்கிலீஷ் சாசேரியன்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு கேட்டகரி பிரிக்கலாம். அதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்காட்டிஷ் சாசேரியன்ஸ் வேர் குவைட் ஃபேமஸ், வெரி ஃபேமஸ். இந்த ஆட்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்க, சாசரை இமிடேட் பண்ணி எழுதுவாங்க. ஹோப் யூ கேன் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். சோ ஜான் லிட்கேட் வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி சாசேரியன். சரிங்களா? சோ அவர் என்ன பண்றாரு, புக் ஆஃப் டச்சஸ் பார்த்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகி கம்ப்ளைண்ட் ஆஃப் பிளாக் நைட் அப்படின்னு ஒரு எழுதுறாரு. நான் நிறைய தடவை ரிப்பீட் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் பிரேக்ல வந்து கேட்காம இருந்தது அப்படின்னா, தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் ரிப்பீட்டட் செவரல் டைம்ஸ். சோ நவ் இட் இஸ் ஓகே, ரைட்? வாய்ஸ் எல்லாம் கிளியர் தானே? ஓகே மேம். இப்ப ஸ்டோரிக்குள்ள போகலாம். The Book of the Duchess. சோ ஆல்ரெடி பார்த்தோம். சோ ஒரு போயட் இருக்காருங்க, ஓப்பனிங்லே பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நரேட்டரால தூங்கவே முடியல. நரேட்டர்னா போயட், நரேட்டர் எல்லாரும் ஒண்ணுதான். சரிங்களா? கிட்டத்தட்ட 8 இயர்ஸா இன்சோமேனியாவாக சஃபர் ஆயிட்டு இருக்காரு. இன்சோமேனியா அப்படின்னா தூக்கம் இல்லாம தவிக்கிறத தான் இன்சோமேனியான்னு சொல்லுவோம். சோ அந்த மாதிரி ஒரு பேர் வந்து தவிச்சிட்டு இருக்காரு. சரிங்களா? சோ அப்படி இருக்கிற சமயத்துல ஓவிடோட ஒரு புக் எடுத்து ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சரிங்களா? ஓவிட் வாஸ் அ ரோமன் போயட். சோ அந்த ஓவிடோட ஒர்க் எடுத்து, அந்த ஒர்க் என்ன, த மெட்டமார்போசிஸ். ஓகே, த மெட்டமார்போசிஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க்கை படிச்சுட்டே போயட் என்ன பண்றாரு, அப்படியே லைட்டா கண்ண சுந்தர்றாரு. அப்ப ட்ரீம்ல ஒரு விஷயம் வரும். தட்ஸ் வை இட்ஸ் ட்ரீம் அலிகரி. ஓகே. சோ கனவுக்குள்ள போறாரு. கனவுக்குள்ள போகும்போது அவர் ரீட் பண்ற ஸ்டோரி, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த ஸ்டோரிக்குள்ளேயே ஒரு நரேட்டர் இருப்பாரு, அவரு தூக்கத்துக்கு போவார். ஓகே. சோ அந்த தூக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டோரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி.
அதாவது 2 ஸ்டோரி இதுல வரும் புக் ஆஃப் டச்சஸ்ல. சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி ஓவிடோட மெட்டமார்போசிஸ்ல ஒரு ட்ரீம் விஷன் நடக்கும். தட் இஸ் அ வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி. அடுத்து அந்த ட்ரீம் விஷன் முடிஞ்சுட்டு ரியாலிட்டிக்கு நம்ம நரேட்டர் ஒரிஜினல் நரேட்டர் வந்துருவாரு. சோ அவர் என்ன பண்ணுவாரு, அவர் தூங்குவாரு. அப்ப இன்னொரு ஸ்டோரி போகும். சோ there will be 2 stories you can find in the book of Duchess. சரிங்களா? சோ ஓவிடோட மெட்டமார்போசிஸ் ரீட் பண்ணிட்டு நம்ம ஆள் என்ன பண்ணிருக்காரு, படுத்துட்டு இருக்காரு நரேட்டர். இப்ப அந்த கதைக்குள்ள என்ன போகுதுன்னு பார்க்கலாம். சோ 2 கேரக்டர் அதுல வராங்க. யாருன்னு பாருங்க, சிஎக்ஸ் அண்ட் ஆல்சியான். 2 பேருமே லவ்வர்ஸ். சோ சிஎக்ஸ் அண்ட் ஆல்சியான் ஒரு போட்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா சிஎக்ஸ் கொஞ்ச நாளா வந்து அவரோட செயிலிங் தான் அவரோட ப்ரொஃபஷன், சிஎக்ஸ் ஓடது. சோ இந்த டைம்ல ஆல்சியானுக்கு ரொம்ப நாளா சிஎக்ஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பா. பார்த்தா சிஎக்ஸ் வந்து ரிட்டர்னே ஆயிருக்க மாட்டான். சோ தன்னோட கணவன் சீல போன கணவனுக்கு என்ன ஆச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இருப்பா. சோ அந்த டைம்ல ஹஸ்பண்ட் உயிரோட இருக்காரா இல்லையா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆங்ஸைட்டி அவட்ட இருக்கும். சரிங்களா? சோ அவ வந்து தூங்குறான். இப்போ வந்து ஆல்சியான் வந்து கடவுள் கிட்ட ப்ரே பண்ணிட்டு என் ஹஸ்பண்ட் என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ சோகமா இருக்கா. அப்போ போது ஷி வென்ட் டு ஸ்லீப். சோ அப்போ அந்த ஸ்லீப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மெசஞ்சர் வந்து அவகிட்ட ஒரு விஷயத்த கன்வே பண்றாங்க. என்ன விஷயம் கன்வே பண்றாங்கன்னா, சிஎக்ஸ் சாரி ஐம் சோ சாரி I repeat this. CX and Alcyon, CX வந்து சீல லாஸ் ஆயிட்டாரு. அண்ட் தென் ஆக்சுவலா என்ன ஆயிருக்கும் அப்படின்னா சிஎக்ஸ் வந்து இறந்து போயிருப்பாரு. ஓகே, சோ ஆல்சியான் தன்னோட ஒய்ஃப் ரொம்ப காலமா மோன் பண்ணிட்டு இருக்காளே, சோ அவளுக்கு வந்து அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சிஎக்ஸ் என்ன பண்றாரு, ஒரு கடவுள் கிட்ட ப்ரே பண்றாரு. சரிங்களா? சோ அந்த கடவுள் தான் ஜூனோ. ஜூனோ யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரோமன் காடஸ். சரிங்களா? ஜூனோ கிட்ட போய் சிஎக்ஸ் வந்து என் ஒய்ஃப் கிட்ட இந்த மாதிரி விஷயம் இது தயவு செஞ்சு கன்வே பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சிஎக்ஸ் கேக்குறாரு. சோ அவ ப்ளீட் பண்ணதுனால நம்ம ஜூனோ என்ன பண்றாரு, மார்பியஸ் அப்படிங்கிற காட் ஆஃப் ட்ரீம் கிட்ட போய் சொல்றாரு. இப்ப மார்பியஸ் இங்க வா, என்ன பண்ணு, சிஎக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தவறிட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த போய் அவனோட ஒய்ஃப் கிட்ட போய் நீ சொல்லிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்பியஸ் வந்து என்ன பண்றாரு, அதுக்கு அலாட் பண்றாரு. சரியா? ஏன்னா மார்பியஸ் தான் காட் ஆஃப் ட்ரீம் இல்லையா? சோ ஆல்சியான் தூக்கத்துல போயிட்டு இருக்கும் போது அந்த தூக்கத்துல சிஎக்ஸ்க்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக மார்பியஸ் என்ன பண்றாரு, ஒரு மெசஞ்சரை சென்ட் பண்றாரு. சரிங்களா? சோ இப்போ இந்த மெசேஜர் ஒரு விஷயத்த அழகா கன்வே பண்ணிட்டாரு. என்னன்னா சிஎக்ஸ் வந்து தவறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்சியானுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆயிடுச்சு. சரிங்களா? சோ ஆல்சியான் எப்படி வந்து அழகா அந்த ட்ரீம்குள்ள போய் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் அவகிட்ட. ஓகே, அந்த ட்ரீம்ல தான் மார்பியஸ் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்றாங்க. சோ இதை வந்து நம்ம நரேட்டர் வந்து ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா? சோ இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, மறுபடியும் காடஸ் ஜூனோ கிட்ட ப்ரே பண்றாரு. எப்படி ஆல்சியான் அழகா தூங்குனாலும் அதே மாதிரி எனக்கும் தூக்கத்தை கொடு அப்படின்னு சொல்லி ப்ரே பண்றாரு. சரியா? சோ அப்போதான் ஆள் என்ன பண்றாரு, புக்கை ரீட் பண்ணிட்டே தூங்கிடுறாரு. ஓகே, நவ் செகண்ட் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீம் விஷன் முடிஞ்சது. ஓகே, so that is in Ovid's Metamorphosis. Okay, now the second is Book of Duchess. So second story பாருங்க 291 291 லைன்ஸ்ல இருந்து தான் செகண்ட் ட்ரீம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ பாருங்க, இப்போ வந்து அந்த கதைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா it is a month of May. Okay, this sort of questions they will ask. எந்த மந்த்ல ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கறத கேட்பாங்க. it is month of May. நம்ம ஆளு poet வந்து என்ன பண்றாரு, தூங்கிட்டு இருக்காரு இல்லையா? சோ தூக்கத்துல இருந்து முழிக்கும் போது, கனவு நான் சொல்றது, சோ தூக்கத்துல இருந்து முழிக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சேம்பர் இருக்கு, ரைட்? ஒரு கிளாஸ் சேம்பர் இருக்கு. சோ அந்த சேம்பர்ல ஒரு சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ரோஜன் வார் வந்து சைட்ல டெபிக் பண்ணிருக்காங்க, ரைட்? ட்ரோஜன் வார், hope you know. Homer wrote Odyssey, Iliad, right? Greatest epics in English literature that is completely based on Trojan War. Hope you know. சோ அந்த ட்ரோஜன் வாரை வந்து டெபிக் பண்ணி வால்ஸ் எல்லாத்துலயுமே பிக்சர்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த சைட்ல பார்த்தா அந்த பிக்சர், அப்படியே இன்னொரு சைட்ல நரேட்டர் பாக்குறாரு, அதுல என்ன பிக்சர் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொமான் டி லா ரோஸ், சார்ஜர் எழுதிருப்பாரு இல்லையா, டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருப்பாரு இல்லையா, சோ அந்த ரொமான்ஸ் ஆஃப் த ரோஸோட பிக்சர் இருக்கு. சோ ஒன் சைட் ட்ரோஜன் வாரோட பிக்சர் அண்ட் இன்னொரு சைட்ல ரொமான்ஸ் ஆஃப் ரோஸோட பிக்சர். சோ இது ரெண்டுமே நம்ம நரேட்டர் வந்து தூக்கத்துல இருந்து முழிக்கும் போது அந்த சேம்பர்ல பாக்குறாரு. திடீர்னு பார்த்தா ஒரு சத்தம், ஒரு ஹண்டிங் நாய்ஸ் சவுண்ட் வந்து கேக்குது.
சோ யார் அந்த ஹண்டிங் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்வத்துல அந்த சேம்பர்ல இருந்து வெளியில போறாரு. சரியா? அப்ப அவர் என்கொயர் பண்ணும்போது தெரிய வருது ஹண்டிங் ப்ராசஸ்ல இருக்கிறது ஆக்டேவியன் அப்படிங்கிற ஒரு கிங். ஆக்டேவியன் ஒன் ஆஃப் த actually he was the founder of Roman Empire. Octavian Caesar, right? So அந்த ஆக்டேவியன் தான் என்ன பண்றாரு, ஹண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு. சோ அது ஒரு சைட்ல அந்த ஹண்டிங் ப்ராசஸ் போகுது. அப்புறம் நம்ம ஆள் போயிட்டு என்ன பண்றாரு, மெதுவா அப்படி நடந்து போயிட்டு இருக்காரு. ஃபாரஸ்ட் ஏரியா வந்துருச்சு. அந்த ஃபாரஸ்ட்குள்ள நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது பார்த்தா ஒரு நைட், KNIGH, ரைட்? அந்த நைட்டை பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா பிளாக் கலர் ட்ரெஸ்ல போட்டு ஆள் ரொம்ப சோகமா இருக்கிறாரு. சோகத்துல என்னமோ ஒண்ணு எழுதிட்டு இருக்காரு. ஆப்வியஸ்லி பொயட்ரியா தான் அது இருக்க முடியும். சோ அந்த அந்த நைட் வந்து ஏதோ ஒரு பொயட்ரி மாதிரி ஒண்ணு கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம பொயட் என்ன பண்றாரு, பக்கத்துல போறாரு, நைட் பக்கத்துல போய், இப்பா என்ன பிரச்சனை, ஏன்ப்பா இப்படி சோகமா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு விஷயம் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ஃபார்ச்சுனாவோட ஒரு கேம் விளையாண்டார். என்ன கேம்? செஸ். சோ இந்த செஸ் கேம் வந்து நைட்டும் ஃபார்ச்சுனாவும் விளையாண்டுருக்காங்க. சரிங்களா? சோ இந்த ப்ராசஸ்ல நைட் வந்து தன்னோட ஒயிட் லேடிய ஃபார்ச்சுனா கிட்ட இழந்துட்டாங்க. ரிப்பீட், நைட் என்ன பண்ணிட்டாரு, ஃபார்ச்சுனா கிட்ட விளையாடும் போது பந்தயத்துல யார வச்சாரு, ஒயிட் லேடி. அந்த ஒயிட் லேடிய இழந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்றாரு, சோகமா சொல்றாரு. திஸ் இஸ் மெட்டபாரிக்கல். சரிங்களா? அப்போ ஒரிஜினலா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபார்ச்சுனா அப்படிங்கிறது விதி. விதி வசத்தால ஆல்ரெடி நம்ம பிகினிங்ல பார்த்தோம். நைட் ஆக்சுவலா யாரு? John of Gaunt. ஜான் ஆஃப் காண்ட். சோ ஜான் ஆஃப் காண்ட் விதி வசத்தால தன்னோட ஒயிட் லேடி, இதுல ஒயிட் லேடி யாரா இருக்க முடியும்? அவங்க ஒய்ஃப் பிளான்ச் இல்லையா? சோ விதிவசத்தால என்னோட லேடி, ஒயிட் லேடி பிளான்ச் நான் என்ன பண்ணிட்டேன், இழந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பண்றாரு, சொல்றாரு. சரியா? சோ ஹியர் poet tries to console the night. சோ poet அப்படிங்கிறது வேற யாரும் இல்லைங்க, ஜெஃப்ரி சாசர். சோ அவர் என்ன பண்றாரு, try to console John of Gaunt through the book of Duchess. ரைட்? சோ கடைசியில பாத்தீங்க அப்படின்னா கன்சோல் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாரு. சம்ஹவ் லேட்டரா வந்து ஒரு மறைமுகமான பேச்சுதான் நைட்டு பேசுறான் அப்படிங்கிறது புரியுது. கடைசியில நைட் என்ன பண்ணுவாரு, உண்மை என்ன அப்படிங்கறத ரிவீல் பண்ணுவாரு. என்ன உண்மை? மெட்டபரிக்கலா தானே நம்ம இப்ப பார்த்தோம். ஃபார்ச்சுனா கிட்ட நான் என்னோட ஒயிட் லேடியை இழந்துட்டேன், இதுதான் மெட்டபரிக்கல். சோ ரியலிஸ்டிக்கா என்ன நடந்தது, என்னோட ஒய்ஃப காட் கொண்டுட்டு போயிட்டாரு, ஃபார்ச்சூன் கொண்டுட்டு போயிட்டு. சோ தட் இஸ் a real story. சோ இந்த ரியல் ஸ்டோரியை கேட்கிறாரு போயிட். சோ அப்படியே ட்ரீம்ல இருந்து நம்ம போயிட் முழிக்கிறாரு. ஓஹோ, அழகான ட்ரீம் நமக்கு வந்திருக்கே, why can't we make it as a rhyme அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, ஒரு போயம் எழுதுறாரு. That is Book of Duchess. Hope it is clear. Should I repeat anything, guys? Clear. Clear. Okay, then shall I ask questions? Yes, ma'am. So பாருங்க, Book of Duchess என்ன syllable என்ன coupletsல எழுதிருப்பாருன்னு பார்த்தோம். Octosyllabic couplet. Correct. Octosyllabic couplets. And then இதுல first ஒரு story வரும், second ஒரு story வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம். So first story is based on Ovid's Metamorphosis. Ovid's Metamorphosis. அதுல ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய husband and wife யாரு? Zeus and Alcyon. Zeus and Alcyon. So who was god of dream? Morpheus. Yeah, Morpheus was a god of dream. Okay. And then second narrative எத்தனாவது லைன்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது? செகண்ட் ஸ்டோரியோட narrative 291. So செகண்ட் ஸ்டோரியில ஒரு ரோமன் எம்பரரோட ரெஃபரன்ஸ் வருது இல்லையா? Who was he? Octavian. Octavian. What he was doing actually? Hunting. He was hunting. And there was also dogs, right? And the forest la pathina you can hear the noise of dogs. Okay, adha na sollala, note on it. Dogs oda noise keep. And then poet vandu when he is moving on, right, moving in deep to the forest, he witnessed someone there. Who was he?
Night. Night. யா, என்ன ட்ரெஸ் வியர் பண்ணிருக்காரு? Black. Black. யா, black. ஓகே, black dress. You know Victoria, Queen Victoria, right? அவங்க ஹஸ்பண்ட் பிரின்ஸ் ஆல்பர்ட் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம எப்பவுமே ஒயிட் ட்ரெஸ் தான், சாரி பிளாக் ட்ரெஸ் தான் வியர் பண்ணுவோம். ஏன்னா பிளாக் அப்படிங்கிறது மோர்னிங் ரெஃபர் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ எப்பவுமே பிளாக் ட்ரெஸ் தான் வியர் பண்ணுவோம். ஜஸ்ட் அன் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ ஹி வாஸ் இன் பிளாக் ட்ரெஸ். ஸோ யாருக்கிட்ட இழந்து போனதா சொல்றாரு தன்னோட ஃபேர் லேடிய? Fortune. Okay, Fortuna. And remember one thing, in the poetry la and the fair lady பாருங்க, good fair white அப்படினா ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. good fair white lady. lady மிஸ் ஆகுது. good fair white lady அப்படினா அந்த poetல அந்த poem ஃபுல்லாத்தலவே அந்த அம்மாவை ரெஃபர் பண்ணிருப்பாங்க, blonde ரெஃபர் பண்ணிருப்பாங்க. right? And then that's it. Yeah. ஹண்டிங் முடியும் and then இவரோட ட்ரீம் விஷன் முடிஞ்சிடும். சரிங்களா? சோ ட்ரீம் என்ன பண்ணலாம், ஒரு ரைமா எழுதலாம்னு எழுதுறாரு and that is dedicated for Blanche. That's hope it is clear. Other works of Geoffrey Chaucer. நீங்க வந்து சாசர்னு எடுத்துக்கும் போது நான் PGTRB questions, previous year questions எல்லாம் நான் அனலைஸ் பண்ணும்போது I have seen such things. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்தர் மட்டும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்க prescribed works மட்டும் தான் கேட்பாங்கன்னு நம்மளால சொல்ல முடியாது. Even if it is notable, அந்த ஆத்தரோட நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் கூட சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அதுல இருக்குது. சரிங்களா? சோ அதனால என்ன பண்ணாதீங்க, அந்த ஒர்க்ஸ்க்கு எல்லாம் நீங்க வந்து சம்மரி படிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஆனா மத்த ஒர்க்ஸ் வந்து இந்த ஆத்தரோடது நீங்க கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ சச் கொஸ்டின்ஸ் தே ஆர் ஆஸ்கிங். சோ அதனால எந்த ஒர்க் சாசரோட ஒர்க்ஸ் எதுனாலுமே யூ ஷுட் மெமரைஸ். அதுல நீங்க இன்டெப்தா பார்க்க வேண்டியதுன்னா புக் ஆஃப் டச்சஸ், கேன்டர்பரி டேல்ஸ், ப்ரோலாக் டு தி கேன்டர்பரி டேல்ஸ். ஓகே, சோ அதர் ஒர்க்ஸ் பாருங்க. லெஜெண்ட் ஆஃப் செயின்ட் செசிலியா, ரைட்? செயின்ட் செசிலியா, she was a famous martyr. Based on that, Canterbury Tales, the second Nun's Tales will also be there. Parliament and Arcite, and then treatise on the astrology. So these are all some other work of Geoffrey Chaucer. Right? Na bracket la kuduthirukra vishayatha konjam read panni paathukonga. Moving on, Canterbury Tales. So 1387, probably it was written in 1387. We know Chaucer's Canterbury Tales was based on Boccaccio's Decameron. Ama avaroda influence on the Italian influence and then France influence எல்லாம் ஒர்க்ஸ்ல இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்திருக்கோம். சோ அதே மாதிரி கேன்டர்பரி டேல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பொக்காக்சியோட டெக்கமரானை பேஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பாரு. டெக்கமரான் முதல்ல என்ன கதைன்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, அப்படின்னாதான் அந்த கேன்டர்பரி டேல்ஸோட நீங்க ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். சோ டெக்கமரான் ஸ்டோரி நான் சொல்றேன். பொக்காக்சியோட டெக்கமரான் ஒண்ணும் இல்லைங்க, ஒரு பிளேக், இட்டாலியில பிளேக் இருக்கும். சரிங்களா? யூனோ பிளேக் மீன்ஸ் பியூபானிக் டிசீஸ், ராட்டால பரவக்கூடிய டிசீஸ். சோ நிறைய ஆட்கள் வந்து இட்டாலியில அந்த டைம்ல போட்டு இறந்து போயிட்டு இருப்பாங்க. ஆஹா, நம்ம மெயினான ஏரியால இருந்தோம்னா என்ன ஆயிடும், நம்மளுக்கும் ஏதாவது ஆயிடும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 பேரு என்ன பண்றாங்க, they just move away from the center of Italy, right? So இந்த இட்டலியில இருந்து just மூவ் ஆகி வேற ஒரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆயிட்டு இருக்காங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் என்ன இந்த மாதிரி பஸ்ஸா இதா வண்டியா என்ன, nothing will be there. They should walk or else they should take a horse with them. So இந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்க முடியும். It will be a long journey, right? So entertainment என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they are supposed to tell stories. சோ இன்னொருத்தங்க கற்பனையா ஸ்டோரி சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த டைமை என்கேஜ் பண்ணுவாங்க. சோ இந்த மாதிரிதான் டெக்கமரான் ஸ்டோரி. சோ அதுதான் நீங்க இந்த கேன்டர்பரி டேல்ஸ்லயும் பார்க்கலாம். சரியா? சோ பாருங்க, கேன்டர்பரி டேல்ஸ்ல ஒரு ஜெனரல் ப்ரோலாக் இருக்கும், ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கும். அதுல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்களோ அந்த கேரக்டர்ஸை பத்தி என்ன பண்ணிருப்பாரு, டீடைல்டா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாரு. அந்த ஒவ்வொரு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸும் நீங்க என்ன பண்ணணும், கட்டாயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஈவன் யாரு ரவுண்ட் ஹேட் வியர் பண்ணிருப்பாங்க, யாரு ஸ்லீவ்ஸ்ல வந்து எம்ப்ராய்டரி போட்டிருப்பாங்க, ரைட்? யாரோட ஃபேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புள்ளியா இருக்கும். அந்த மாதிரி கூட நீங்க வந்து கொஸ்டின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். சோ ஒண்ணுல நீங்க கேரக்டர்ஸ் அப்படியே நீங்க பிக்சரைஸ் பண்ணி யூ ஷுட் மெமரைஸ், ரைட்? யாருக்கு வந்து தொப்பை இருக்கும் இதை கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு, ரைட்? அண்ட் ஹூ லவ்ஸ் ஹண்டிங், அவங்களோட ஹாபீஸ்ல இருந்து, right? Such kind of questions you can expect. Canterbury Tales பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப பாருங்க, general prologue introduces the characters. Who are the storytellers? கிட்டத்தட்ட 29 pilgrims இருப்பாங்க. சரியா? இங்கே கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க, 29 pilgrims, ரைட்? பில்கிரிம்ஸ்னா யாத்திரை போறவங்கன்னு தெரியும். ஆக்சுவலா இந்த கதையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்டினேஷனை ஒரு 29 பில்கிரிம்ஸ், கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாசரையும் அதுல இருக்கக்கூடிய ஹோஸ்டையும் சேர்த்தா மொத்தம் 31. நீங்க மத்த சோர்ஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க, விக்கிபீடியா, சம் அதர் சோர்சஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சில பேர் 30 கொடுத்திருப்பாங்க, ரைட்? நீங்க 31 படிச்சு வச்சுக்கோங்க, தட் வில் பி தி எக்ஸாக்ட்.
பாயிண்ட் எக்ஸாக்ட் மெம்பர்ஸ். ஸோ இந்த 31 பில்கிரிம்ஸும் எங்க போக போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தாமஸ் பெக்கெட் அப்படிங்கிற மார்டையரோட மார்டிடம் வந்து ரீச் பண்ணணும். இதுதான் அவங்களோட கோல், அந்த 31 பில்கிரிம்ஸோட கோல். சோ பாருங்க, மோர் தென் 60 மைல்ஸ் இருக்கும். சோ போறதுக்கு போர் அடிக்கும், திருப்பி அப்படியே அமைதியா வர்றதுக்கும் போர் அடிக்கும். உடனே என்ன பண்றாங்க, இதுல இருக்கக்கூடிய ஹோஸ்ட் ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாங்க. ரைட், ஹோஸ்ட் வந்து ஹாரி பெய்லி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கேரக்டர். இந்த ஹாரி பெய்லி என்ன சொல்றாங்க, இத்தனை பேர் போறோம்ல, என்ன பண்ணலாம், போகும்போது ஒரு ஆள் 2 கதை சொல்லு, திருப்பி வரும்போது அதே ஆள் 2 கதை சொல்லு. சோ ஒரு ஆள் எத்தனை ஸ்டோரி சொல்லணும், 4 ஸ்டோரிஸ். போகும்போது 2 ஸ்டோரி சொல்லணும், போய் தாமஸ் பெக்கெட்ட பார்த்துட்டு திருப்பி ரிட்டர்ன் லண்டனுக்கு தானே வரணும், லண்டனுக்கு வரும்போது மறுபடியும் ஒரு 2 ஸ்டோரி சொல்லணும். ஸோ 1 person supposed to tell 4 stories. Unfortunately, Chaucer 24 stories மட்டும்தான் சொல்லியிருப்பாரு. சரிங்களா, பிளான்ட் பாருங்க 30 பேரு. யாரு கதை சொல்ல மாட்டா, ஹோஸ்ட் வந்து கதை சொல்ல மாட்டாரு. ஓகே, ஹோஸ்ட் இஸ் நாட் கோயிங் டு டெல் ஸ்டோரி. அப்போ நீங்க 31 பில்கிரிம்ஸ்ல இருந்து ஒரு ஆளை நீங்க ஹோஸ்ட மட்டும் தூக்குனீங்கன்னா 30 பில்கிரிம்ஸ். சரிங்களா, சோ 30 பில்கிரிம்ஸ் 4 ஸ்டோரிஸ் சொல்லணும்னா அப்ப மொத்தம் எத்தனை ஸ்டோரிஸ், 120 story. வெரி குட். அப்போ சாசர் எவ்வளவு பிளான் பண்ணிருக்கிறாரு, 120 ஸ்டோரிஸ் பிளான் பண்ணிருக்கிறாரு. அவர் தானே ஆத்தர், அவர் 120 ஸ்டோரிஸ் பிளான் பண்ணிருக்காரு. ஆனா அவர் எவ்வளவுதான் எழுதியிருக்கிறாரு, 24 stories. So obviously Canterbury Tales was an unfinished work. Remember, even though it is a magnum opus of Geoffrey Chaucer, 24 tales தான் எழுதியிருப்பாரு, but it is a magnum opus. Because medieval society, middle English period எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத இவரோட ஒர்க் வச்சு நீங்க தெளிவா தெரிஞ்சுக்கலாம். ரைட், நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், நான் எக்ஸ்பிளைன் எல்லாம் பண்ணேன், இந்த மாதிரி ஹையரார்கி இருக்கும், 3 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரிதான் மக்கள் பிடிக்கிறாங்க. அதை வந்து நான் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, நீங்க கேண்டர்பரி டேல்ஸோட ஸ்டோரியை ரீட் பண்ணாலே, ஆட்களை ரீட் பண்ணாலே, you can come to a conclusion. Okay, this is how the middle English period will be. இதுதான் பிராக்டிஸ் பண்ணிருக்காங்க, இப்படிதான் காஸ்டியூம்ஸ் இருக்கும், இப்படிதான் உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி கரப்ஷன் சொசைட்டில உண்டு, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து இந்த கேரக்டர்ஸ் வச்சு போர்ட்ரே பண்ணிருப்பாரு ஜெஃப்ரே சாசர். That's why it is considered as his masterpiece. So 24 stories he has written. அதுலயுமே 2 unfinished, அதை நம்ம லாஸ்ட் பார்க்கலாம். இப்போ so far நம்ம பார்த்த பாயிண்ட்ஸ் கிளியரா உங்களுக்கு? Yes, ma'am. Yeah, just for a clarity, I'll ask questions because இந்த மாதிரி நான் அடிக்கடி கேள்வி கேக்குதுன்னா somehow ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து நீங்க மிஸ் பண்ணிருந்தாலும் questions கேட்கும் போது yeah, this is a point I have missed அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க சொல்லுவீங்க. ஆன்சர் ஆப்வியஸா மத்த யாராவது சொல்லும் போது ஓகே பாயிண்ட் கிளியர், ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிடும். That's why I'm asking questions often. Okay, so Canterbury Tales எதுல இருந்து சோர்ஸ் எடுத்திருப்பாரு? Canterbury Tales is based on Boccaccio's Decameron. Boccaccio's Decameron. So Decameron ஓட செட்டிங் எங்க? Italy. Yeah, Italy. So how many persons were moving away from Italy? 10 people. Yeah, 10 people. Okay, so எதனால மூவ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தோம்? Plague. Okay, that sort of questions they won't ask, but நான் நடத்துனதுனால கேக்குறேன். Okay, so now Geoffrey Chaucer, there was a general prologue we have seen. General prologue ல என்ன நம்ம பார்க்கலாம்? Characters description. Characters descriptions. Who are the storytellers? Right, கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து 31 people இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, 31 pilgrims இருக்கிறாங்க டோட்டலா அப்படின்னு பார்த்தோம். நான் ஹோஸ்டையுமே பில்கிரிம்னு சொல்றேன், பட் ஆக்சுவலா 30 pilgrims தான். சரிங்களா, நம்ம ஹோஸ்ட் வந்து பில்கிரிம் கேட்டகரியில சேர்க்க மாட்டேன், ஏன்னா அவர் ஸ்டோரி சொல்ல மாட்டார். ஸோ 30 pilgrims. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா 23 கேரக்டர்ஸை வந்து நம்ம சாசர் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாரு, டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாரு. இதுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நீங்க. ஜெனரல் ப்ரோலாக்ல 30 கேரக்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க, ஆனா எத்தனை பேரை தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கிறாரு? 23 கேரக்டர்ஸ் தான் டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காரு. அதுலயுமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒரு கேரக்டர், ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஒரிஜினல் காப்பில இருக்கு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் காப்பில 22 கேரக்டர்ஸ் தான் டீடைல்டா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாரு. அடுத்து வரக்கூடிய காப்பீஸ்ல 23, the next character was added. Okay, so the original text consists of 22 detailed descriptions of the character. Then the next editions has one more additional characters descriptions, character sketches. That's why it is 23. Hope it is clear.
So இந்த மாதிரி questions வந்து நான் சொன்ன மாதிரி we can expect. How many pilgrims were there totally? 31. 31. What about the host name? Harry Bailey. Harry Bailey. What is their destination? Thomas Becket's martyrdom. Yeah, they are supposed to reach Thomas Becket's martyrdom. Thomas Becket யாரு? ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா 12th centuryல ஹென்ரி தி செகண்டோட ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் நடந்திருக்கும். சரிங்களா? He is an archbishop of Canterbury. Thomas Becket அப்படிங்கிறவர். So அந்த கான்ஃபிளிக்ட்ல மார்டைர் எக்ஸிக்யூட்டட். He was archbishop of Canterbury was executed by the king. So அதனால ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் எல்லாரையுமே வந்து அவரை வந்து ஒரு மார்டைரா கன்சிடர் பண்றாங்க. சரிங்களா? அவரோட டெஸ்டினேஷனை தான் இப்ப இந்த பில்கிரிம்ஸ் வந்து ரீச் பண்ண போறாங்க. ஓகே, தாமஸ் பெக்கெட். Now, coming back, how many stories was intended to be written by Geoffrey Chaucer? 120. 120. How many stories were completed? 24. 24 stories. How many characters were detailedly described by Geoffrey Chaucer? 22. 23 படிச்சு வச்சுக்கோங்க. In original text 22, in the further editions 23. Okay. Some one sketches were added, like that you just remember. Okay. The opening lines are quite famous. Okay, பாருங்க. When in April the sweet showers fall. This is the opening line. Okay, because அந்த நமக்கு தான் வந்து வெயில் சுட்டரிக்கிற வெயில் ஏப்ரல் மேலாம். ஸோ அங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் அ ஸ்ப்ரிங் மந்த். சரிங்களா? ஸ்ப்ரிங் வரும் அந்த டைம்ல தான். ஸோ ஓப்பனிங் லைன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏப்ரல் இஸ் அ ஸ்வீட்டஸ்ட் மந்த் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஜெஃப்ரே சாசர் வந்து ஏப்ரல் இஸ் அ ஸ்வீட்டஸ்ட் மந்த் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. யூனோ கான்ட்ராடிக்டரியா ஒரு 20th century போயிட்டு என்ன பண்ணிருப்பாரு அப்படின்னா இந்த ஏப்ரல் இஸ் அ க்ரூவலஸ்ட் மந்த் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. Who was he? Cruelest month. Yeah, very good. சரிங்களா? T.S. Eliot என்ன பண்ணிருப்பாரு, அவரோட பிளான்ல ஏப்ரல் இஸ் அ க்ரூவலஸ்ட் மந்த் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. ஓகே, சோ கம்ப்ளீட்லி கான்ட்ராடிக்டரி. சோ கேரக்டர்ஸ் எல்லாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா they will be from clergy. 30 கேரக்டர்ஸுமே clergyல இருந்து இருப்பாங்க, persons from nobility and also persons from peasants. ரைட்? இந்த மாதிரி 3 டிஃபரெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்துமே ஹையரார்கில இருந்துமே கேரக்டர்ஸ் வந்து டிரா பண்ணிருக்காரு ஜெஃப்ரே சாசர். இதுல இல்லாத ஆட்கள் யாருன்னு உங்ககிட்ட கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா? இதுல யார பத்தி பேசல அப்படின்னா சர்வ்ஸ், ஸ்லேவ்ஸ் கேரக்டர்ஸ் இல்லைங்க. சரிங்களா? அந்த டைம்ல ஸ்லேவ்ஸ் இருந்திருக்காங்க. பட் ஜெஃப்ரே சாசர் என்ன பண்ணல, ஸ்லேவ்ஸ மென்ஷன் பண்ணல. ஓகே, ஓகே. சோ இதுல சாசருமே ஸ்டோரி சொல்றாங்க. பிகாஸ் சாசர் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கேரக்டர். நம்ம பார்த்தோம் 30 கேரக்டர்ஸ் +1 இதுல 1 சாசர் தான். சரிங்களா? சோ சாசர் இஸ் ஆல்சோ டெல்லிங் டேல்ஸ். சோ சாசர் எத்தனை டேல் சொல்றாருன்னு பாருங்க, 2 டேல்ஸ். ஓகே, அவர் சொல்ற 2 டேல்ஸ் தான் இங்க நான் கொடுத்திருக்கிறேன். டேல் ஆஃப் சர் தோபாஸ், டேல் ஆஃப் சர் மெலிபஸ். சோ இதுல டேல் ஆஃப் மெலிபஸ் இஸ் அ ப்ரோஸ் டேல். எல்லாமே வேர்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப நீங்க ஜெஃப்ரே சாசரோட இந்த கேண்டர்பரி டேல்ஸ்ல 24 கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பாருன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? இது நீங்க 22 + 2ன்னு பிரிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன் அப்படின்னா 22 வேர்ஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கும். வேர்ஸ்னா தெரியும், போயட்ரி. சரிங்களா? 2 வந்து ப்ரோஸ் ஃபார்ம்ல இருக்கும். சரியா? சோ அந்த 2 ப்ரோஸ் ஃபார்ம்ல 1 ப்ரோஸ் ஃபார்ம் இஸ் டேல் ஆஃப் மெலிபஸ். அந்த ப்ரோஸ் சொல்றது யாரு? ஜெஃப்ரே சாசர். ஓகே, இதுல ஃபர்ஸ்ட் டேல் என்ன, லாஸ்ட் டேல் என்ன, இந்த மாதிரி क्वेश्चंस நீங்க எதிர்பார்க்கலாம். சோ ஜெஃப்ரே சாசரோட கேண்டர்பரி டேல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் வொர்க் இஸ் நைட்ஸ் டேல். அதுல வரக்கூடிய கேரக்டர். சரிங்களா? 30 கேரக்டர்ல ஒரு ஆள் வந்து நைட்ஸ். நைட்ஸ் டேல் will be the first and the last tale will be parsons. சரிங்களா? parson tale will be the last tale. That is also prose. Tale of Melibes and Parson tales. இது ரெண்டுமே prose ன்னு பார்க்கணும். So I have given the picture here. Upper class, middle class, lower class அப்படின்னு சொல்லி 3ஆ பிரிச்சிருக்கேன். இதுல இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் of course you should by heart.
ஓகே, திருப்பி ரெப்பிடேஷன் மூலமா வில் ஸ்டடி, வில் தர எவ்ரிதிங் கம்ப்ளீட்லி. ஸோ டோன்ட் வெரி. அப்பர் கிளாஸ் சார்ந்த கேரக்டர்ஸ் யாரெல்லாம் பாருங்க. நைட், ஸ்கொயர், prioress, monk, prior. Highly expected questions from these people, right? இவங்களோட என்னென்ன டெஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ யூ ஷுட் தர வித் ஆல் சச் திங்ஸ். ஹைலி எக்ஸ்பெக்டட். தென் மிடில் கிளாஸ் அப்படின்னு நம்ம யாரை பார்க்கலாம் அப்படின்னா, அப்பர் மிடில் கிளாஸ், லோவர் மிடில் கிளாஸ். ஸோ மர்ச்சன்ட், clerk of Oxford, man of law, Franklin, five guildsmen. You know, Franklin is good in his hospitality. சரிங்களா, வந்தவர்களை நன்றாக வரவேற்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் பிராங்க்லின். ஓகே, so who is good in his hospitality? You can expect Franklin. Then yeah, lower middle class family, Cook, shipman, doctor of physics. இப்ப நம்ம டாக்டர்ஸ் அப்படி சொல்ல முடியுமா lower middle class ன்னு சொல்லிட்டு? So doctor of physics, middle Englishல பாத்துக்கோங்க. He was a lower middle class man. And then wife of Bath, very very famous character. You know, feminism starts from Chaucer, I would say like that. Why? Because not because she is having 5 wives, right? அப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது. But she is very very strong, and of course she was a naive woman. She is very strong and confident in her ways, because she is having 5 husbands and she won't think என்ன நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்ல. அவளோட பாயிண்ட் பெர்ஃபெக்ட்டா என்ன பண்ணிட்டு இருப்பா, அவடி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பா. You know, Chaucer can be considered as a proto-feminist because wife of Bath is a portrayal of Chaucer. Wife of Bathங்கிறவங்க ஒண்ணுமே கிடையாது Chaucer இல்லைன்னா. So Chaucerோட one of the mouthpiece தான் இங்க wife of Bath நம்ம சொல்ல முடியும். So Chaucer is a proto-feminist. Proto-feminist means nothing but feminism அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ்ல இருக்காத போது ஃபெமினிசம் பேசக்கூடிய ஆளதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், proto-feminist அப்படின்னு சொல்லுவோம். So Chaucerல இருந்து தான் அது ஆரம்பிக்குது ஃபெமினிசம் அப்படிங்கிறது. With the character portrayal of wife of Bath. We'll see that more. Just a minute. So next lower class பாருங்க, yeoman, parson, plowman, immoral, miller, manciple, reed, summoner, pardoner. Right? இதுல virtuous ன்னு categorize பண்ணிருக்காங்க, immoral ன்னு categorize பண்ணிருக்காங்க. So please go through everything perfectly. We have different characters. ரைட், அதுல நைட் அண்ட் ஸ்கொயர் மட்டும் நான் இப்ப டீச் பண்றேன். சோ பாருங்க, நைட் வந்து தி புக் ஆஃப் போஷியர்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெனைசான்ஸ் டைம்ல ஒரு ஒர்க் உண்டு. ஓகே, தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு மிடில் இங்கிலீஷ் மென்னுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசைன்னு சொல்லலாம். அது வந்து காமனரா இருக்கலாம், இல்ல எனி கைண்ட் ஆஃப் பெர்சன்ஸா இருக்கலாம். ஒரு லாங்கிங் இருக்கும். they want to be chivalric, they want to be a gentleman. That is how people will think during the time of medieval period. Why? Because of these nobilities. The knight, king அப்படிங்கும்போதே they'll represent chivalry, right? So அந்த வீரம், virtueness, so அதெல்லாமே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த பீப்புளோட டிசைரா இருக்கும். அப்போ நீங்க இப்பவுமே கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கலாம் நைட் எந்த மாதிரியான ஒரு கேரக்டரா இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நைட்னாலே virtue, நைட்னாலே moral. Okay, so such a character he was. As I told you earlier, Knight oda tale la da story begin agum appdin paathom. Knight oda description is important. He was a member of household. All enna pandrathu, first pilgrim la ivarum vararu, ivaru mattum varala, ivar kuda ivar paiyaniyum kootri varu. Paiyan yaru? Square. And then rendu perum tanoda வேலை பார்க்குற ஆளையும் கூட்டிட்டு வராங்க. அந்த வேலை பார்க்குற மேன் தான் yeoman. வேலை பார்க்குற மேன் yeoman. ஓகே, சோ நைட், ஸ்கொயர், yeoman மூணு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க, டிராவல் பண்றாங்க. நைட்டோட கூட வரக்கூடிய 2 கேரக்டர்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் yeoman. And you know, they were the first person to arrive at Tabardin. This is very important. I didn't tell you that. Journey was started from Tabard. Destination மட்டும் சொன்னேன் இல்லையா, Tabardinல இருந்து தான் ஜேர்னி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. Tabardinல இருந்து தாமஸ் பெக்கெட்டோட டெஸ்டினேஷனுக்கு போகணும். Tabardin எங்க இருக்கு? லண்டன், சவுத் வார்க், லண்டன்ல தான் இருக்கு. ஓகே, சோ இந்த இன்னோட ஹோஸ்ட் தான் ஹாரி பெய்லி. ஹாரி பெய்லி was a host of this Tabardin. இன்னொன்னு இருக்குங்க, ஸ்டோரி சொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இல்லையா, 4 ஸ்டோரி. சரி, யாரோட ஸ்டோரி தி பெஸ்டா இருக்கோ
அவங்களுக்கு நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஃப்ரீ மீல் ப்ரொவைட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கிஃப்ட் சொல்றது ஹாரி பெய்லி. தட் இஸ் அ கிஃப்ட். யாரோட ஸ்டோரி சூப்பரா இருக்கோ they'll win one free meal given by the host. Okay, so do remember this point also. So tabardinல இருந்து ஆரம்பிக்குது. So first person யாருன்னா the knight தான் to come to the tabardin. Chaucerக்கு அப்புறம், sorry, after Chaucer, because the narrator himself was there in the story from the very beginning. இந்த Chaucer தவிர்த்து வரக்கூடிய first character அப்படின்னா the knight. He is considered as epitome of chivalry, right? He was very parapet, gentle knight. You know this is old English, so spelling will be quite different. He represents ideals of truth, honor, generosity, courtesy, modesty, gentleness, prudence, right? பாருங்க எத்தனை crusades பார்த்திருக்காருன்னு பாருங்க. He faced nearly 15 religious battles. Religious battles தான் crusades அப்படின்னு சொல்றோம், right? Has come on the pilgrimage in his armor. அவர் கையில பாருங்க ஆர்மர் வச்சிருப்பாரு. And then அந்த ஆர்மர் வந்து கொஞ்சம் பழசா இருக்கும், சரியா? அதுல இருக்கக்கூடிய ரஸ்ட் அண்ட் ஆயில் வந்து அவரோட ட்ரெஸ்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டெயின் ஆக்கியிருக்கும். And then he is widely traveled and prudent, knowledgeable. Okay, the knight. The next character is square. With this I'll finish it off because the next session will be taken by sir. Session will continue for 10 to 15 minutes. Okay, கொஞ்சம் 15 minutes extra போகும். The square, he was son of knight. இவர் தாங்க அழகா டிஸ்கிரைப் பண்ணிருப்பாங்க. He was as fresh as a month of May. ஏன்னா இளம ததும்புது நம்ம ஸ்கொயருக்கு. சின்ன பையன். He was in his training. அதாவது இந்த நைட் ஷிப் அட்டைன் பண்றதுக்கு முந்தின ப்ராசஸ் தான் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது, சரிங்களா? அப்பதான் கத்துக்குட்டி எல்லாத்துக்கும் கத்துட்டு இருப்பாங்க. பாக்குறதுக்கு நல்ல பப்பாளி பழம் மாதிரி இருப்பாங்க, சரியா? Fresh as the month of May. So a lover and a lusty battle. He can't able to sleep because of love sickness. Okay, ஏன்னா எப்பவுமே காதல் வசத்திலே இருப்பார், சரிங்களா? காதல் காவியமா பாடிட்டு லவ் சிக்லே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள். He can't able to sleep at night like nightingale. Nightingale கூட தூங்கிரும், but he can't, right? So அந்த மாதிரி descriptions இருக்கும். And then he is ready to marry. Okay, and then he is, of course, he is humble, modest. That is the main quality of chivalry. So like knight, he is also humble, modest and all that. And he இப்போட ஹாபி நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், கேரக்டர்ஸோட ஹாபி தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸ்கொயரோட ஹாபிஸ் பாருங்க. He can able to dance, sing well, and he'll also play flute. Okay, and then fashionable dress பண்ணிருப்பாரு. Short gown with long sleeves தெரியல, but short gown with long sleeves, right? So that is the portrayal of square. Prior is also very interesting character. So we'll see in some other classes. Okay, so sir will continue now. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. You will have test. Okay, anyhow ரெண்டு குரூப்லயுமே ஃப்ரீ ப்ரோக்ராம் குரூப்லயுமே வந்து இப்போ சாசரோட क्वेश्चंस போஸ்ட் பண்ணுவேன். ஜஸ்ட் டெஸ்ட் எழுதி பார்த்துக்கோங்க. Thank you.